Okay, this is about resource and providers. Yeah, you can. Are you fine? Maybe. Are you okay? Yeah, okay, man. Yeah, 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 okay, man. Yeah. Okay then. Then we'll go with the definitions. Here you see, right? First to define. This is What definitions. is this? Oh, define. This is definitions. Definitions. So what is the Definition. definition? Yeah. This is What is also, definition? yeah. This is also same as like our own resources. Kind of defining our own resources. But thing is like you may not have many options. It just you are passing a variable and you are calling an action. It's you are calling a definition name. That's it. And you can provide some name. That's it. But you are define a variables and you're calling a function name. Okay, I can show you what it is. Can you open that file again for Yeah, me? yeah. Let me On this see. file, right? Default.rp, right? Recipe default. Yeah, yeah, yeah. Calling default data. Okay. Okay. What you are going to do with this now? Here it is. What I'm going to do is, this is my definition file. This name may not be hyphen underscore. You can have it in the single name itself. It shouldn't be like hyphen. You can have it in the single name itself. In the definitions, actually in the definitions, this is actually how you define a definition, like a definition followed by name of the definition, like the name which you are going to declare in the recipes, name of the definition, followed by the variable that you like to have. I'm providing if you're going to have a null variable, if you don't want to have a default variable, you can use the variable name right here, variable name. And then what you are going to do with this variable will be in the below lines. I'm going to do a bash where I'm going to do a echo. Okay, the echoing content I'm placing inside this file name. The file is here, it's getting from here, temp today. I'm going to explain it again. The recipes, I can declare the name of the definitions and I'm passing the variables and followed by values. Okay. Okay, in the definitions, I'll be defining the definition name. Like Here I have another question, right? yes, yes. You have two functions the same, right? First definition do variable, first definition variable. No, How no, these two will work? no, no, no. It's not two definitions. I'm just calling the same method again and again. The function is same. First definition came. The difference is I'm passing two different arguments. The first argument, it provides the date value in the file name root cut first name. First means. The second, I'm passing a different argument like a temp today. So it will save the content of the file, content to temp today file. No, still I'm not getting. So Okay. for example, recipe default.rb. Okay, go to recipes now. Okay, default.rb. What is the first definition? What is that called? The first definition is the name of the definition file. Here, I'm Okay. just open the definition file. This is two file, actually. Oh, you confused with us? This is a two file. This is different. This is recipe. This is definition file. Okay, I'm just No, I open. got the definition file. I got it. For example, I go to recipe, right? Yeah. Inside of recipe, we have two definitions, right? The same. Yeah, that's a confusion. Confusion because the default recipes file has two definitions with the same name. How is it possible in general? No, no, it's like a function. Like when you declare a function in some places, you can use it n number of time, right? In programming. No, I agree, Praveen. But when you use a function, for example, I'm writing a package, right? Okay. When I write a function, that's called a method overloading, right? We call method overloading a function overloading. But Okay. the signature will change, right? For example, I'm writing a function, add numbers. Okay. The number of parameters to the function should change. Even at least the data type should change.
then only that Yeah. will be considered as two different functions. Yeah. Normally, Yeah. I cannot create a function. For Okay. example, right, I'm creating a function add two numbers, number one number, number two number. If I define, I cannot create one more. It's not possible. As long as the signature matches, we cannot create second one. But here, right, I don't see any signature option here. Signature Okay. nothing but an input variable, right? Input variable and types. Yeah. But Here here the input variable is different, right? Here the input variable is root first name is the input variable here. oh, that you mean to say the var that is the input variable? Yeah, that is the input Right? variable. Yeah, yeah. Oh, Like okay. even Only even that is okay. okay. Oh, that's okay. Got it. Then So the I thought you are defining some value to the variable inside. It's not an input, right? The var of this is not an input value. It's a So variable. both is a string, right? Both is a string. string. Yeah, both is a string where I'm giving the input in the first when I call in the first time I'm giving the input as root first name. Second time I'm calling the same function again and I'm providing the input as temp today. Okay. Two different. The first time what happened is it's calling the definition. So it go to definitions here. And it Okay. again I'm declaring a variable var. So it's finding the var. Okay, and it's passing the arguments root first name. Root first means. What happens is in the down I'm defining a function action. What I'm doing is a bash function, bash resources, where I'm asking to echo date, today date. Okay, and then I'm asking to save double greater than save the content inside forms.variable variable. It's like how you retrieve the variables in definitions. These Okay. variable value will be substituted here. Okay, So where are we passing that variable now? here in the recipes. Here we are passing, right? So you mean to say when we call this definition, it called one by one. Okay, this the first time will be called with this variable, the second time will be called in the second variable. Second variable. The first so first definition will be executed twice. What you are trying to say? Yes, yeah. With the two different files. Values. Files. Oh, okay. So, okay, I think okay. Then in that case it should be a reversal. Normally, what should have done is that cookbook define definition first dot RB set kind of a template. Yeah. You are using the recipe to call the template multiple times using Yes. different value. Right? Yes. Okay, there should be reverse then. Okay, this is like our the definitions nothing but our store procedure. Yeah. Right? That's why I didn't But explain recipe this should here. be the recipe should be the actual call. Yeah. Okay, I got it now. Yeah. So the recipe is going to use your definition, not definition is the recipe. Okay, got it. So that's why it's confusing. I don't want to take it in the time. So because Okay, this I is got it now. Okay, the definition is like our procedure or functions. The recipe is calling your procedure inside. you see here, Got it will be like a same as like what I've explained it earlier, like a receives and providers. Like it look like same name, and I'm passing the Yeah. argument here, like they're also there. But the difference is Yeah. there you can have for same definition you may have multiple actions. Called action equal to create, delete, many things, right? But here you may not have anything. Okay, just you're calling a function definition. That function, that task defined in that definition will be executed. You understand, right? Only the task defined in the particular definition will be executed. You may not have multiple functions, multiple actions. Where in case of LWRP, there they have multiple actions, and also the type of variable that you are defined there is many, like a fixed number, string variables. You can define that. For example, people mistakenly they provide a varchar in the integers. So you want to provide that type of things, you can use LWRP. Like a high level programming, you can use LWRP. For smaller changes, you can use this for definitions. Definition. Got it. Are you okay so far? Yeah, okay, man. Yeah. Definition is okay, clear. Okay. Okay. Just 2 minutes back.
one concept, just 2 minutes. Hello, sorry. Okay, so Yeah. now we're going to see about libraries. In What is that library? library is also same as a function. It's a function, but I can show you. But I can show you, and then I can explain it. Same as the thing what I'm showing right now. It's same as function. It doesn't have anything special. Same as a function. Okay. Okay. Like resource and providers, you may have a resource name, right? Resource and providers, you have a resource name. Hello? Okay, what is that? Yep, Praveen. Yeah. So in the resource and providers, you have a resource name, right? Even the definition it has. But as in case of libraries, you may not have anything. Just a function name and the arguments. Just a function name and an argument. That's it. A number of argument you can provide. Argument. That's it. And then the things you want to define, you have to define in the libraries. Here the function start. It's a typical function like you do in a Python, Ruby, Java. Everywhere you do the same ideas. Normal function, just a function. The function name and the arguments. What you are going to do with this argument will be defined, and you have to end the function. What I'm going to do here is I'm doing two actions: creating a directory and mounting the directory. Creating a directory, I'm passing this variable mounts, and mounting the directory, I'm passing a variable post here. That's it. Only two actions. This is called module name. This module name should be included so that the function defined in the module will be utilized inside recipes. This module name can be any names. Sorry. Hello? Could you please repeat? I'm just a little confused. Okay, no problem. So, here I have one question, right? The mount directory or resource is the same, right? Mount and directory and the resource. Resources. Define in the chef. Okay, mount is okay. Define in the chef. Actually, instead of providing, because I'll be using these two actions, right, again and again in the recipes. These two actions, I'm doing it more than 2 times. Typically, some places I'm using 100 times. But you see, I am just changing only 2 variables. Why do I have to again repeat the lines again, right? Only for 2 variables. If I repeat, right, it look like the recipe look like very bigger. So what I've done is I just created a functions and pass the arguments. Okay, and that argument has been utilized inside my directory and mounts. How can I utilize this? Can I go back to that? Yeah, sure. That recipe. Yeah, sure. Sure. For including that. No, it looks like the libraries is very easy, right? To implement. Okay, compared to others. Comparing to others, it's very easy. Whatever you call providers or functions, this is very straightforward. Yeah, it's actually typically. No, this one is like you are reusing the only, if you're going with the chef, then only this helps, right? So LWRP is like you can define your own resource, but here I think we are utilizing the chef resource here. Actually, you're just using a function. It's not a big deal, just a function.
and function to use the chef resources. yes, yes. No, even I think Vijay, right? Even we can write our own bash script inside, right? If you go for a library. Bash script anywhere we can write, Karthik, but LWRP is totally different from bash, right? Mm. No, LWRP also inside you are writing bash only, right? Just a wrapper for the bash script. That's it. What I see. I think this will be like a more professional. Yeah. So if you go for the actual implementation of LWR, nothing but other bash script inside, right? Yeah, that's a bash. Yes. That's what I'm doing. So this is I see this very straightforward, not required many dependencies, right? Yeah. Create a library, use it in our recipe directory. Recipes. Yeah. Here the 3 lines has to be included so that your module has to take it as it. The module name I said, right, help us in the starting. So that module name should be used here. Okay, this is a recipe default. Okay. This is about LWR, sorry, libraries. So what is that module? Module helper means like calling the modules, right? This is actually called as a module. Just you're calling your functions, libraries. If you want to call a particular library in your recipes, you have to define the first library name. You call the library module name. These helpers module, if you want to include the functions which is defined under the helpers module, then in the recipes you have to define it in the top. Yeah, you can ask. Yeah, I think you can tell. Oh, okay. So in the recipe you used include helpers. Yes, yes. Unless it won't understand the definitions. It won't understand the libraries. Okay. See, this would be very useful because you can use this. You can define your own libraries, your own functions here. You can define n number of own functions, and you can include this in definition in the depends, right? You can include this and you can utilize in the other cookbooks. Starting I said, right, even the recipes, how far I am not sure how far the recipe would be useful, but these type of things, right, libraries, it will be very useful for including other recipes. Any doubts? Okay. Looks like these are some intermediate concepts, like little advanced. Yeah, that's why I didn't take that in the starting. Actually, I thought of showing this thing, but it will be confusing if when even starting if I show this thing. That's it. It's not confusing, but maybe. So this is about chef, and to get more familiar with this, try to have the basics of chef. I mean, basic of Ruby. Like we used to do few manipulations with the Ruby scripts, like the case. Here the case and all, right. It will be helpful if you use like a case. Karthik? Hello?
இதே இதே நம்ம கமல்ஹாசன் கடவுள் பாதி மிருகம் பாதின்னு ஒரு பாட்டு வரும்ல, அந்த மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நாலேஜும் வேணும், டெவலப்பர் நாலேஜும் வேணும். இதுல பாருங்களேன், see it's not if a developer with a programmer knowledge, you don't know anything about the system admin activities, how you know like system admin வந்து you have no knowledge about development, writing code. இப்போ வந்து இத ரெண்டுத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ணி they want a mixed hybrid. இல்ல பிரச்சனையே பாத்தீங்கன்னா கிளவுட் வந்ததுனால சிஸ்டம் அட்மின் ஆக்டிவிட்டிஸ் போயிடுச்சு. அதனால தான் இதெல்லாம் வந்தது காரணமே. டிபிக்கல் இல்ல கரெக்ட் பிரவீன். இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜாவா டெவலப்பருக்கு if you give like a mounting a file system na, I'm not very sure he will know the concepts. என்னன்னே புரியாது, பேசிக்கா புரியாது. ஆமா. இப்போ வந்து how you can expect him to like file system போடுறது முடியாது. ஆனா டிபிக்கலா நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா, இப்ப கிளவுட்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு, இப்ப மவுண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவாருன்னா, கிளவுட்ல அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் நேம் அந்த மிஷின் எடுப்பாரு, ஒரு டிவைஸ் கிரியேட் பண்ணுவாரு, அப்படியே அட்டாச் பண்ணுவாரு கிராஃபிக்கா. அவருக்கு வந்து கமாண்ட் தேவையில்ல. ஆமா, இப்போ உங்களுக்கு கமாண்ட் பல ஜிவில பண்றாங்க, ஜிவில பண்ணிடுறாங்க, ஜிவில பண்ணிடுறாங்க. I want to build இல்ல I want to build a 50 system 100 system ல பில்ட் பண்ணும்போது ஜிவில பண்றது வந்து இஸ் நாட் feasible இல்லையா? You can't do it right in the real time, you can't do it. நான் எந்த இஷ்யூஸ் பாக்குறேன் மெயினா அப்படின்னா, இது எல்லாமே பேசிக் ஒர்க் எல்லாமே பண்ணிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இஸ் a performance issue tomorrow with the database. அப்போ வந்து அத வந்து ஒரு எஸ்ஏ மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். ஒரு ஐஓ ரேட்ட பாரு அப்படின்னா எஸ்ஏ வால மட்டும் தான் போய் பார்க்க முடியும். நம்ம டெவலப்பர் வந்து செஃப் டெவலப்பர் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஆமா, அது நெக்ஸ்ட் லெவல் கார்த்திக். நான் சொல்றது வந்து இப்போ within chef வந்து if you want to write a code, இப்போ வந்து it looks like we need to have both programming knowledge as well as how to use the function. எனக்கு செஃப்ல பார்த்த எல்லாமே என்னன்னா ஒரு விஷயம் தான் புரிஞ்சது. as long as everything works good, chef is a good option. Yes, he is right. Oracle database வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க, you know right, we end up with a lot of issues in general, right? Correct. So as long as things are working fine, chef is just a command series of commands, right? Correct தாங்க. இப்போ you have an Oracle expertise, you will try to bring those expertise to write your own chef code. அப்போ வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், உங்களோட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு you can try to fix everything, whatever the installation issues you come up, you can fix it in the code, chef codeல. இப்போ ஒரு brand new ஒரு chef developer எடுத்து like who has a programming knowledge to write a good high performance chef code கொடுத்தா கூட you don't know what are the issues that you will get with the Oracle basic installation. அதாவது செஃப் வந்து என்ன விஷயம்னா, it assumes everything in a good order. இப்போ ஒண்ணும் கிடையாது. இப்போ வந்து நான் மவுண்ட் கமாண்டே எடுத்தீங்களேன், இப்போ வந்து I'm building a VM, on top of it I need to create a file system. So the file system நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது, for example, if there is a issue, hardware issue, the device issue னு வச்சீங்க, hardware issue, the file system, the storage itself has some issues, your mount will fail immediately, right? Correct. The mount fails, the chef developer cannot do anything because even that guy doesn't know what is storage, how the device, the VM is getting a storage information, right? எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது. அவங்க போய் திரும்ப கமாண்டை ரன் பண்ணி பார்ப்போம், ஒர்க் ஆகாது. அதே தான். So as long as everything works good, no, the chef is a good solution. If something is breaks, we are done. That's true. But ஆனா எப்படி மார்க்கெட்ல இன்னைக்கு எந்த ரிசோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்காங்க, what is the actual requirement they are looking for? Like இப்போ கோடை எடுத்து கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம். So even SA can now try to like work with the but if you are asking me to write like a brand new or functionality code கொடுன்னா, அது I don't think anybody with administration knowledge can do a programming job better. Even the existing code has an issue. For example, you take a mount is one of the chef resource, right? Okay. Mount only just we are trying to mount a file system. Okay? Yeah, I am talking in administration knowledge சொல்றேன் நான். இல்ல இப்போ ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் குட்டி வெச்சீங்களா? You even take a mount directory creation, but if you want to mount a file system, right? Mounts அது வந்து just a action இது கிடையாது. அது என்ன, அதுக்கு underlying device வந்து exist ஆகும், visible to the system ஆகும். அப்பதான் இந்த command work ஆகும்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ VM பில்ட் பண்ணுறதுலே ஒரு இஷ்யூ வந்துருச்சு வச்சுக்கோங்க. VM பில்ட் பண்ணதே ஒரு இஷ்யூ, நம்மளால டிவைஸ் வந்து அட்டாச் பண்ண முடியாது. அந்த டைம்ல டிவைஸ் வந்து இஷ்யூ, ஃபால்ட்டி டிவைஸ் அட்டாச் பண்ணிருச்சு பை மிஸ்டேக் அப்படின்னு. ஏன்னா ஹார்ட்வேர் கேன் ஹேவ் எனி இஷ்யூஸ், ரைட்? எனி டைம் வி கேன் ஃபேஸ். Yeah, that's true. ஒரு ஃபால்ட்டி டிவைஸ் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா மவுண்ட் அடி வாங்கணும். மவுண்ட் அடி வாங்கினா ஈவன் ஒரு பேக்கேஜிங்ஸ் எல்லாம் அடி வாங்கிடும். கம்பெனி எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஓ இதை நம்ம செப்ல போட்டோம்னா எப்படி ஏன்னா இது வந்து குயிக் ஆப்ஷன் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. பட் as long as it is expected, right, yeah, as long as it is going in a formatted, controlled right order, manner, as long as working fine, as long as working fine, ஒண்ணும் கிடையாது. as long as working fine. இப்போ ஒண்ணும் கிடையாது. இப்போ வந்து நம்ம VM வந்து நம்ம செக் வச்சு பில் பண்ணிக்கலாம். ஆர்பிஐ டேட்டாபேஸ் ஓடிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆர்பிஐ ஓடும்போது ஒரு டிஸ்க் வந்து இஷ்யூ ஆயிடுச்சு. ஒரு டிஸ்க் இஷ்யூ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செப் டெவலப்பர் வந்து பண்ண முடியாது. டிஸ்க் இஷ்யூ வந்து பியாண்ட் ஸ்கோப். அப்போ வந்து யார் கொண்டு வரணும், அப்போ ஒரு எஸ்ஏ கொண்டு வரணும், ஸ்டோரேஜ் கொண்டு வரணும். என்ன பண்ணனா 10 அட்மின் இருக்கிறதுல குறைச்சி 4 ஆக்கலாம், 2 ஆக்கலாம். பட் ஸ்டில் தேர் இஸ் ரெக்வயர்மென்ட் ஃபார் கண்டிப்பா அதான் வந்தது எல்லாம் வந்துருச்சு. நாளைக்கு வந்து டுமாரோ வந்து இஃப் யூ வாண்ட், இப்போ வந்து இந்த ஸ்டெப் வந்து எது வரைக்கும் யூஸ் ஆகும்னா டு பில்ட் ஒரு சிஸ்டம் தான் ஸ்டெப் யூஸ் பண்ண முடியும். Until you build அதுக்கே தான் சொல்றேன். இப்போ I am talking about that point தான். See, building a like a resource itself needs a programming knowledge. இப்போ ஒரு high end இப்போ வந்து இப்போ if I have my own requirement, என்னோட ரிசோர்ஸ் வந்து செஃப்ல இல்லன்னு வெச்சுங்களேன், if it is not available in chef, I need to write my own lightweight resource provider. இப்போ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா you should know all these functions, methods, class. It's a programming, right? Basically it's a programming. அது ஒரு டைம் வச்சுக்கோங்க. தட்ஸ் கோயிங் டு பி ஒன் டைம் வச்சுக்கோங்க. பட் நான் எந்த ப்ராப்ளம் பண்றேன்னா, இந்த செஃப் வந்து really a good option to build your machine. So after BA எப்படி இது பண்ண போறோம், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைண்ட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஒர்க் தான். whatever we are doing is kind of engineering work. After the engineering, once you move the service to production or real use, right? Chef is not going to help anything after that. Praveen, you are completed. That's what I observed. கண்டிப்பா நீங்க சொல்றது கரெக்ட். Chef is only going to replace the engineering work. Operations னு சொல்றாங்க. அப்போ why they call it as operations? The operation கிடையாது. This is a engineering. நம்ம இருக்கு how they are calling operations. You take our company, right? Building a VM or building the product, it's a engineering work. Engineering work. இல்ல கொஞ்ச நாளா Oracle database வந்து அப்பனே கொடுத்து. Oracle database அப்பனே கொடுத்துட்டு அப்படின்னா செஃப்க்கு அதுக்கு அப்புறம் வேலை கிடையாது. Oracle database அப்பனே கையில கொடுத்து போயிடும். நாளைக்கு வந்து ஓகே இதோட அப்ளிகேஷன் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. There is a core issue. And then chef cannot handle operation issues. It can handle only the engineering issue. அந்த மெயின்டனன்ஸ் வந்து இது பாத்துங்க. நான் உங்களுக்கு நான் ஸ்டார்டிங்ல ஒன்னு சொன்னேன்ல, RPA நீங்க சொன்னீங்க, இது கூட சொன்னீங்களே அது மாதிரி IP சாஃப்ட்வேர் நீங்கல்ல, அந்த ஆக்டிவிட்டி அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் இப்போ வந்து செஃப் வச்சு பண்றாங்க. எப்படின்னா சிஸ்டத்துல சில ஃபீச்சர் அதாவது ஃபியூச்சர்ல வந்து என்ன பண்ணலாம். இப்போ ஆமா ஆமா பேசிக்கா கத்துக்கிட்ட வரைக்கும் அதெல்லாம் முடிவே பேசிக் இன்ஜினியரிங் ஒர்க் தான் பண்ணிருக்கோம். ஆமா 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 ஃபியூச்சர்ல எல்லாமே வந்து செஃப் வழியா வந்துரும். எல்லாமே எந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆமா ஃபியூச்சர்ல வேணா இப்போ மேபி ஆபரேஷன்ஸ் கூட they will bring operation issues in the future, but as of today only engineering replacement. This is going to replace the engineering part. Future operation might be handled through these days. Yes. இப்போ முன்னாடி அதுக்குள்ள வேற டூல்ஸ் வந்துருக்கு. டூல்ஸ்லாம் நிறைய வந்துட்டு இருக்கு மார்க்கெட்டுக்கு. கண்டிப்பா ஆமா நிறைய வந்துட்டு இருக்கு. யூசுவலா வந்து சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்கன்னா, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரே பொதுவா என்ன எடுப்பாங்கன்னா, நான் ஒரு 7 இயர்ஸ் முன்னாடி பார்த்த வரைக்கும் அப்படின்னா ஜாப் ட்ரை பண்ணணும், ஜாபே கிடைக்கல அப்படின்னா கடைசியா வந்து சிஸ்டம் அட்மின் கோர்ஸ் படிச்சுட்டு வருவாங்க. யூசுவலா அப்படிதான் இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப டெவாப்ஸ் இந்த இதெல்லாம் பிக்சர் கிளவுட் இதெல்லாம் பிக்சர் ஆனதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரெக்ரூட் பண்றவங்களே NIT IITs எடுக்கிறாங்க. இப்ப எங்களுதுல வந்து இப்ப US பிரசிடென்ட் ஆபீஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து ரெக்ரூட் பண்ணி எடுத்துட்டு போறாங்க. டெவாப்ஸ் IITs இல்ல NITs வந்து ரெக்ரூட் பண்ணி எடுத்துட்டு போறாங்க. ஏன்னா இது வந்து இட்ஸ் நீட் a huge programming stuff. நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து மிஷின் அவங்க IITனே இருந்தாலும் எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணுவாங்க, அந்த ப்ரோக்ராமிங் எல்லாமே அடிச்சிடுவாங்க. ஒரு இஷ்யூஸ்னு வரும்போது எங்கிட்ட சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தான் வருவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு மிஷின் பத்தி தெரியாது. Yeah, they don't have anything knowledge about the system related. As long as everything works good, chef is a better tool. Even நான் ஒண்ணும் நான் எனக்கு அந்த பெரிய இஷ்யூ என்னன்னா, if there is a issue, there is no option to handle the issue also. If there is a issue, right, it will fail immediately. Yes. மிஷின் நம்ம சொல்றதா செய்யும்.
இல்ல நம்ம சொல்றது தானே அது செய்யும், அதுக்கு வேற எதுவும் தெரியாது, ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே தெரியாது. அது வந்து ஈவன் அந்த ஒரு இது கூட கேட்ச் கூட கிடையாது. ஓகே இந்த மாதிரி இஷ்யூ வந்து இந்த மாதிரி பண்ணி கூட சொன்னாங்க, எனக்கு தெரியல. இது வந்து இஷ்யூ ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு வெளில வரணும். ஸோ as long as நம்ம போட்ட ஸ்கெட்ச் பிரகாரம் ஒர்க் பண்றதுக்கு செக் போட்டு, எனக்கு தெரிஞ்சு ஈவன் there is no area for operations. But இது ஒன்லி இன்ஜினியரிங் தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கு. ஆப்ரேஷன் கேன் கம் இன் தி ஃபியூச்சர், தட்ஸ் ஓகே. பட் இது நம்ம வந்து இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் விஜய் நம்ம இது வந்து நிறைய வந்து ஷெல் ஸ்கிரிப்ட்ல பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஃபாஸ்ட்ல. அதுக்கு இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா செப்ப வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் மாதிரி கொண்டு வந்து ஓகே ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணாதப்பா, ஏன்னா ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் வந்து இஸ் ஓஎஸ் பிளாட்ஃபார்ம் டிபெண்டன்ட் அப்படிங்கிறதுனால வந்து ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி ஏஎக்ஸ் எழுதணும், மேக்கப் எடுத்துக்கலாம் ஏஎக்ஸ் எழுதணும், அப்புறம் சொலாரிஸ் போட்டு போனாங்க மாத்தணும், அப்புறம் திரும்ப லினக்ஸ் போட்டு போனாங்க மாத்தணும். அதை எல்லாத்தையும் இப்ப கழிச்சு என்ன பண்ணா இந்த பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டா பண்ணுவாங்க. நீங்க இதை பத்தி கவலைப்படாது, இதை பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு போயிட்டாங்க, அவ்வளவுதான் முடிச்சுக்கலாம். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் வெர்ஷன். ஈவன் செக் வந்து லாங் வே இருக்கும், இந்த ஆட்டோமேஷன் ஷுட் கோ லாங் வே. பட் கரண்ட்லி ஐ சி திஸ் ஒன்லி இன்ஜினியரிங் ஏரியா, இன்ஜினியரிங் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான். நம்ம ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு பண்ணி பார்த்தோம்னா ஃபியூச்சர்ல வில் கெட் சம் ஐடியா. அதாவது நம்ம ஃப்ரம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பேக்ரவுண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we have a system knowledge but we don't have a programming knowledge. But programmer வந்து vice versa. ஆமா இரண்டையும் இப்ப கலக்குறாங்க. கலந்துட்டு 10 சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருந்து இது வந்து கலந்தா who is going to write the efficient code? That is my question. You cannot expect a to write a better code. You cannot developer to write a system admin code. இது வந்து ஜெனரல் வித்தவுட் கைடன்ஸ் இப்போ இருக்கிற நமக்கு வந்து நம்ம என்ன நம்ம வந்து we came through a particular track, right? நம்ம என்ன ஒரு அட்மினா உள்ள இருக்கோம்ல, அட்மினாவே போயிட்டோம். ஃபியூச்சர்ல வந்து இதான் பேட்டர்ன் நம்ம சொல்றோம். ஃபியூச்சர் காலேஜ் அவுட் கோயிங்ஸ் தான், பட் இது வந்து அவங்க பேட்டர்ன் தான். அவங்களுக்கு வந்து they will come with the programming knowledge and little bit of basic knowledge. The course will change, technology will change, people will come with the both knowledge and knowledge. maybe அந்த மாதிரி DevOps நீங்க போனீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, DevOps நீங்க படிக்கணுமா, you need a little maybe in the course in the future maybe they may add some SA couple of model SA add பண்ணி விட்டுட்டு couple of models development add பண்ணி அப்புறம் இதை கொண்டு வரும். ஓகே merge both ஃபியூச்சர் கோர்ஸ் அப்படி போகும்னு நினைக்கிறேன். SA இதே இந்த செஃப் இப்போ பண்ணிருக்காங்க வச்சு இந்த செஃப் என்ன பண்ணா ஒரு couple of models before this chef starting they need to add a intro session, say that how SA things work, SA Unix commands SA command எல்லாம் பண்ண வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு லிட்டில் பிட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் பண்ண வச்சு அதுக்கப்புறம் செஃப் பண்ணாங்கன்னா ஒரு end to end கோர்ஸ் பண்ணும்போது people will have basic knowledge on development அந்த மாதிரி வருவாங்க. ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்தாங்கன்னா ஈஸியா அதான் maybe that trend should change. நமக்கு வந்து நம்ம ட்ரெண்ட் ட்ரைனிங் ட்ரெண்ட் will change in the future. Maybe package போட்டு ஒரு செஃப் can come with a package SA course ஒரு 2 weeks, programming course 2 weeks, after that this chef will come, or SA course 2 weeks and chef course 2 weeks material. இல்ல கார்த்திக் 1 minute. இப்போ see we are from an experience like a 10 plus years experience வரும்போது we are able to understand what this code is trying to do both at the system level as well as at the programming level. இப்போ so definitely this course need some experience. Without experience it's very hard to like write a code in a chef. So அப்படி இருக்கும்போது அப்படி need some basic experience to start. இல்ல அதான் எப்படி ஃபியூச்சர் எப்படி மாறும்னு வச்சுங்க. இப்போ வந்து நீங்க ஒரு DevOps எடுத்துன்னு வச்சுங்க, we are not going to bring developers alone to the company. அங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு டீம் லீடர் இருப்பாங்க, மேனேஜர் வந்து he may be SCA கையா இருப்பான். அவன் the team lead might have experience and all the SCA chef இதெல்லாம் தெரியும். அவன் சொல்ல டெவலப்பர் ரெக்ரூட் பண்ணா அவளுக்கு நான் சொல்லுவேன், எனக்கு இந்த ஸ்டெப் பண்ணி இந்த கமாண்ட் அவளுக்கு பண்ணி. ஸோ ஐடியலி டெவலப்பர் they are going to write just a chef development. Future they will start learning slowly. Okay, what is this mount mean? So you see, right? That's a totally like a different the way the team is structured today, right? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா SA is in a totally different way, developers are in a different way. Mostly the chef team, Vijay, the chef team leader should be SCS. Okay, the market current trend la vandu the SCS, the leaders will be the good SCS irukkom, avanga will be the direction to do. Okay guys, enakku vandu ida panna avanga vandu adha program eduthu adha like they are like a business analyst from leaders. ஆமா அவங்க வந்து அவங்க சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி அவங்க வந்து டெவலப்பர்ஸ் வந்து பண்ணிடுவோம். டெவலப்பர் வந்து மேபி 1 or 2 டைம்ஸ் எழுதின பிறகு you also become familiar with what is this node, what is this mount. Okay. அவன் தெரிஞ்சுப்பான். சொல்லிட்டு அவனோட ஃபியூச்சர்ல வந்து எப்படி மாறும்.
அவ்வளவுதான். இது வந்து அப்படியே மாறும், செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி மாறிட்டு இருக்கும். இன்னைக்கு வந்து இது நாளைக்கு வந்து மாறி. Okay. Okay, Praveen, what's our next topic? Hello. Yeah, Praveen. Yeah. ஒரு 5 minutes கதை வந்துரும். Yeah. 5 minutes. Just 5 minutes. So. Okay. Okay. விஜய், இதை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் இந்த பேண்ட் 500 rupees. எது கதை? 500,000 rupees மாத்தினாங்கல்ல, ஸ்டாப் பண்ணாங்கல்ல. ஆமா, ஓகே. நம்ம ஊர்ல ஸ்டாப் பண்ணாங்க, 500,000 ஸ்டாப் பண்ணாங்கல்ல. இல்ல, இன்னைக்கு பந்த்னு சொன்னாங்கல்லங்க நம்ம இதுல. என்னைக்கு தெரியல, 28 நேஷனல் பந்த் 28 தான் சொல்லிருந்தாங்க. மண்டே நேஷனல் பந்த். 28 நீங்க இல்ல ஒருத்தன் வந்து எழுதிருக்கான் ஆர்டிகல்ல, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ட்ரைலர் தான். மெயின் பிக்சர் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் December 1st அப்படிங்கிறான். அது என்னது? December 1st என்ன பண்ண போறாங்க? December 1st என்ன ஆக போகுது அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் ட்ரைலர். மெயின் பிக்சர் இஸ் கோயிங் டு கம் ஃப்ரம் December 1st. ஏன்னா December 1st என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம இருக்காங்க இல்லைங்களா எம்ப்ளாயிஸ், ஓகே, கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் பிளஸ் பிரைவேட் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க இல்லையா, ஓகே. everybody is going to get their salary on first. Everybody is going to get their salary by this month, right? In the bank. Okay. Salary, okay. Once they get everything in the bank, they need to withdraw money in the first week to give, to pay all their expenses. For example, நீங்க பால் வாங்குறதுக்கு காசு கொடுத்தாங்க, ஓகே, ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டியாகணும், டியூஷன் ஃபீஸ் கட்டியாகணும், ரெண்ட் கொடுத்தாகணும். இப்போ ஒருத்தவங்க தான் வச்சுங்களேன், அவனுக்கு வந்து அன்னைக்கு ஒருத்தன் வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு வந்து அவன் கையில் வந்து 10,000 15,000 காசு வேணும். இல்ல, தட்ஸ் குளோபல். இப்ப கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயின்னு கிடையாது, எல்லாருக்கும் அப்படிதானே. நார்மலா இப்போ ரெண்ட் கொடுக்குறாங்க. எல்லா எம்ப்ளாயிஸ் ஆல் salary people, not employees. ஆமா, ஆல் salaried. ஆமா, ஆல் salaried. இது வரைக்கும் இல்ல, இது வரைக்கும் கியூல இருந்தவங்க எல்லாமே இது அன்னடங்க, இது salary people கியூக்கே இன்னும் வரல. இது வரைக்கும் என்னன்னா இந்த டெய்லி வேஜ் பீப்புள் தான் கியூல நிக்கிறாங்க இது வரைக்கும். ஓகே, ரைட்டா? அதாவது சும்மா ஊர்ல டெய்லி வேஜஸ்ல ஒர்க் பண்றவங்க தான் சார் நிக்கிறாங்க. இல்லைன்னா பணம் மாத்திரம் கியூல நிக்கிறோம், டெய்லி வேஜஸ் கியூல நிக்கிறோம். salary people வந்து going to come to queue on first. ஏன்னா அவன் வந்து என்னன்னா ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும், டியூஷன் ஃபீஸ் கட்டணும், பால் பணம் கட்டணும், அவன் எல்லா லீவ் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் வீக் தான் எல்லாத்துக்கும் லீவ். ஆமா, எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் தானே. ஃபர்ஸ்ட் வீக் தான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஊர்ல இருக்கிற வந்து ஒரு எத்தனை கோடி பேர் வந்து salary இருக்காங்க. கரெக்ட். Even all salary people are going to come to on first. Everybody needs 10,000 20,000 rupees cash in hand. இல்ல, நான் என்ன கேள்விப்பட்டேன்னா, அந்த 500 rupees நோட்ஸ் வந்து நிறைய வந்து ஸ்டாக்ஸ் வந்து வந்திருக்குன்னு போட்டுருந்தாங்க. தமிழ்நாடுக்கு வந்து தே காட்டிட்டு யாருக்குமே
அவன் என்ன சொல்றான்னா இப்ப இருக்கிற 4 பிரஸ் தான் நம்ம இருக்கோம், நமக்கு தேவையான கரன்சி அடிக்கவே 4 மாசம் ஆகும். Oh my god. ஸோ இது வரைக்கும் நம்மகிட்ட கரன்சி இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு வந்து ஸோ எவ்வரிபடி ஆல் த பீப்புள் வாண்ட்ஸ் மணி ரைட்டா. அன்னைக்கு தான் அப்போ எழுதுறான். ஸோ ஜனவரி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தா கிளைமேக்ஸ் மெயின் பிக்சர் இருக்கு. இப்பெல்லாம் நீங்க பாக்குறது ஜஸ்ட் ட்ரையல் மாதிரி. அன்னைக்கு வந்து ஆல் த சேலரி பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு கம் டு கியூ. அவன் வந்து லீவ் போட்டு ஒருத்தர் 10,000 ரூபாய் வேணும் அப்படின்னா அவன் வந்து லீவ் போட்டு 2 நாள் வரைக்கும் கியூ நினைக்கணும் காசு வந்து. வந்து வீட்டு வர செக்ல கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா வந்து இது வந்து நல்ல இனிஷியேட்டிவ் தான். பட் ஆனா வேற வழி இல்ல. சம்திங் பெயின் வந்து அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். பட் ஆனா இது வந்து பயங்கர இது பண்றாங்க. பட் நல்ல இனிஷியேட்டிவ். பட் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இருக்கு, நெகட்டிவ் அதுக்கு மேல நெகட்டிவ். ஆமா, கம்பேரிங் தி வால்யூம் பாத்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன், இப்ப அதாவது நம்ம பாதிக்கப்படுற மக்கள் தான் அதிகம். அதாவது கம்பேர்ட் டு தி பிளாக் மணி the amount of people is impacted on the more. இல்ல ஜெய் நமக்கு வந்து ஒரு இடத்துல நம்ம பிளாக் மணி யார்ட்ட இருக்கு நமக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆமா, நாட் டு தி ஆர்டினரி பீப்புள் கிட்ட கிடையாது இல்ல. பிளாக் மணி இருக்கிற யாருமே இன்னும் கியூக்கே வரல. அவங்களுக்கு இப்ப கன்வெர்ட் பண்றது கஷ்டம். இல்ல அவன் யாருமே என்ன கியூக்கு வரல. அரசியல் நம்ம ஊர்ல அரசியல்வாதியும் அங்க இருக்க லோக்கல் பீப்புள் யாருமே என்ன கியூக்கு வரல. கியூல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஆர்டினரி பீப்புள் தான் நின்றுட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா மத்தவங்க எல்லாம் கார்டுல இருக்குல்ல, அதனால வரல. எல்லாமே கார்டுல இருக்கு. பிளாக் பண்ணி எந்த பிளாக் பண்ணி கார்டுல இருக்கு, எந்த பிளாக் பண்ணி கார்டுல இல்ல. வரைக்கும் கார்டுல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து சேலரி பீப்புள். கார்டுல வச்சிருக்கோம் எல்லாம் சேலரி இருக்கு. நீங்க வச்சிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு சேலரி வந்து உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஐடி சேலரி எல்லாமே கார்டுல வச்சிருக்காங்க. பட் நான் ஐடி சேலரி எல்லாமே வந்து கேஷ்ல தான் வச்சிருக்காங்க. கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் தான் ஓடிட்டு இருக்கு. அவன் வந்து சம்பளம் 1ஆம் தேதி வாங்கினான்னா போய் காசை வித்ட்ரா பண்ணி தான் ரெண்டு கொடுத்தாங்க. காசை வித்ட்ரா பண்ணி தான் பால் பணம் கட்டியாகும். காசை வித்ட்ரா பண்ணி தான் கேஷ் பணம் கட்டியாகும். வர மார்ச் ஒன்று வருதுங்க. லேண்டு வந்து அதுமாதிரி ஈலேண்ட் ஆக்குறாங்க. லேண்ட்ல எல்லா லேண்டோட வச்சு நம்மளோட பத்திரம் எல்லாமே கவர்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணணும். சப்மிட் பண்ணிட்டு திரும்பி வந்து வேற ஒரு பத்திரம் மாதிரி ஒன்று கொடுக்க போறாங்க. ஸோ அது வேலிடேட் பண்ணாதான் புதுசா பத்திரம் வச்சு தான் நம்ம வேலிடேட் பண்ண முடியும் லேண்டை. ஸோ கவர்மெண்ட் எல்லாம் சப்மிட் பண்ணிட்டு திரும்பி வந்து இந்த போலி லேண்ட போடுறாங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதனால என்ன யூஸ் என்ன யூஸ்ன்னு பார்க்கலாம். எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. மெயின் பிக்சர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் தான் வரப்போகுது. ஃபர்ஸ்ட் தான் மெயின் பிக்சர். இப்போ ஓடிக்கலாம் ட்ரையல் அப்படின்றது. அப்போ வந்து ஏன்னா இது வரைக்கும் சேலரி பீப்புள் வந்து இந்த கியூக்கே வரல. வரப்போறாங்க ஒன்றாம் தேதி இல்ல அது நிறைய சர்வே மாதிரி போடுறாங்க. ஒவ்வொரு கண்ட்ரில இது மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி என்னென்ன ரிசல்ட்ஸ் இம்பாக்ட்ஸ் என்ன மாதிரி வந்துருக்கு பாத்தீங்க. அது ஒரு சர்வே மாதிரி Facebookல ஒரு இது வந்தது. நிறைய இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவா தான் போயிருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு டிசிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் இம்பாக்டட் a lot. விஜய் இது வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இப்ப நீங்க பண்ணாங்க இல்ல மணி எல்லாம் பண்ணாங்க இல்ல, மணியோட ஃபர்ஸ்ட் இம்பாக்ட் ஆனது எல்லாமே நம்மளுடைய லோக்கல் பிசினஸ் பீப்புள் தான் அஃபெக்ட் ஆயிட்டாங்க. இப்ப நம்ம ரோட்ல காய்கறி வச்சிருக்கிறேன், அரிசி மண்டி வச்சிருக்கிறேன், சின்ன சின்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் வச்சிருந்தேன், எல்லாம் அவுட் இருக்கும். ஏன்னா அவன்கிட்ட வந்து ஏடிஎம் மிஷின் கிடையாது, அதனால பண்ண முடியல. எங்க அப்பா சொல்றாரு, இப்ப பேங்க்ல போய் போன வாரம் 10,000 ரூபாய் வாங்கிட்டு வந்தா 2,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டாங்க. அதை வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியல அப்படிங்கிறார். அப்போ ஒரு கடையில டீ குடிக்க முடியல அப்படிங்கிறாரு. ஏன்னா டீ குடிக்கா 2,000 ரூபாய் டீ குடிக்க முடியும். காய் வாங்க முடியலடா, 10 ரூபாய் ரோட்ல காய் வாங்க முடியல. அதான் ஒரு மளிகை கடையில போய் நம்ம 200 ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்குவோம், 2,000 ரூபாய் வச்சுட்டு போனோம்னா தரமாட்டேங்காங்க. நேத்துல இருந்து 500 ரூபாய் விட்டுருக்காங்க. முந்தானத்துல இருந்து 500 ரூபாய் விடுறாங்க. ஆனா ஒண்ணும் வரல. இப்ப நம்ம மடிப்பாக்கம் மடமாக்கம் இல்ல பிரவீன், அப்ப நீங்க போனாங்கன்னா எவ்வளவு 5,000 ரூபாய் தருவாங்க, அவ்வளவுதானே? ஆமா ஆமா, அதுக்கு மேல கிடையாது. ஆமா, ஏடிஎம்ல 2,000 தான் வருது. இன்னொரு விஜய், நேற்று வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு ரோட் சர்ச் ஒன்று நடந்திருக்கு சேலம் பக்கத்துல. எங்க போனாங்க, ஒரு காரை பிடிச்சிருக்காங்க ரோட்ல. 20 lakhs
20 lakhs பணம் வந்து 20 lakhs பணம் வந்து உள்ள இருந்திருக்கு, 2000 ரூபாய் உள்ள இருந்திருக்கு. அது கட்டையா உள்ள இருந்திருக்கு. இது வந்து எப்படி வெளில வந்துச்சு அப்படின்னா, ஏன்னா இதுவரைக்கும் யாருக்குமே 20 lakhs கொடுத்ததே கிடையாது. கட்டையா வந்து யாருமே கொடுக்கல. ஆனா என்ன சொல்றாங்கன்னா, இவங்க வந்து இந்த பிஜேபி குரூப் வந்து முன்னாடியே விஷயம் தெரிஞ்சு எல்லாத்தையும் மாட்டிட்டாங்க, மத்தவங்க தான் மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு, மத்தவங்க தான் மாட்டிக்கிட்டான், அவன் தப்பிச்சிட்டான் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து முன்னாடியே தெரிஞ்சு அவங்க எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஈஸியா முடிச்சிட்டாங்க, வேலையை முடிச்சிட்டாங்க. இல்ல இது எதுக்காக நம்ம ஊர்ல இருக்க பெரிய இல்ல இத என்ன எதுக்காக பண்ணாங்க, என்ன மோட்டிவ் வந்து பிளாக் மணி அண்ட் ஃபேக் கரன்சி தானா, இல்ல வந்து வேற ஏதாவது பேக்ரவுண்ட் இருக்கா? இல்ல பிளாக் மணி இருக்கிறது ஆட்கள் வந்து யார் யாருன்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும். யாரு அது மாதிரி யாரு இது பண்ணுவாங்க, nobody is going to accept இல்லையா, லைக் யாருமே வந்து இது பண்ண போறது கிடையாது. யாருமே பண்ணல. பட் என்ன பிளாக் மணி இருக்கிற யாருமே இதை அஃபெக்ட் பண்ணல, சாதாரண பீப்புள் போய் அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. அது கரெக்ட். சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, இப்போ வந்து அமெரிக்காவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இங்க நீங்க பிரவீன் நீங்க யூஎஸ் வந்துருக்கீங்களா? இல்ல யூரோப்ல இருந்தாங்க, யூஎஸ் வந்ததுல. இப்ப யூரோப் இல்லையா, யூரோப் எனக்கு தெரியாது. யூஎஸ் பாத்தீங்கன்னா விஜய் எங்கேயுமே வந்து லோக்கல் பிசினஸ் கிடையவே கிடையாது. நம்ம இந்தியாவில் 80% வந்து பிசினஸ் வந்து லோக்கல் பிசினஸ் நம்பிதான் இருக்கும். லோக்கல்ல கிடைக்கிற மளிகை பொருள், லோக்கல்ல கிடைக்கிற உணவுப் பொருள் வச்சுதான் நம்ம பிசினஸ் ஓடிட்டு இருக்கோம். ஆனா அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் லோக்கல்ங்கிற கான்செப்ட் வந்து வால்மார்ட்டும் கார்கட்டும் இங்க பண்றதுதான் பிசினஸ். ஒண்ணும் கிடையாது, இருக்கிற வால்மார்ட் ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா பாதி அமெரிக்கா விழுந்து போயிருக்கீங்க. வால்மார்ட் வந்து கொடுத்தான்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகே எனக்கு அடுத்த ஒரு வாரம் என் கடை கிடையாதுன்னு சொன்னாங்கன்னா பாதி அமெரிக்கா கீழே விழுது. அதான் வந்து இந்தியாவில வந்து அதை ட்ரைங் டு பிரிங் தட் கல்ச்சர் அப்படின்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க, இருக்கிற லோக்கல் பிசினஸ் எல்லாம் காலி பண்ணிட்டு they want to bring a big players in the market. Big players எல்லாம் போட்டீங்கன்னா பிக் பிளேயர்ஸ் மார்க்கெட்டுக்கு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் ரிலையன்ஸ் இன்னும் ஒரு 2 மாசம் வந்தா தெரியும். எவனா ஒருத்தன் இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் ஒருத்தன் நடத்திட்டு வருவான், அதுக்கு அங்கிருந்த பிரச்சனைக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் தருவோம். லைக் அதானி குரூப்போ ரிலையன்ஸ் குரூப்போ இல்லை புதுசாக ஒரு குரூப்போ வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கும். ஸோ மேபி அந்த சொல்யூஷன் கொடுக்குறவங்களுக்காக ஏற்படப்படுற சாரியோ தான் இது அப்படிங்கிறாங்க. அவனுக்கு சொல்யூஷன் எடுத்துட்டு வருவான் ஒரு 3 monthsல, நான் வந்து இதெல்லாம் இந்த இஷ்யூக்கெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்றேன் அப்படின்னு. மேபி கம்பெனி மோடி கவர்மெண்ட் இஸ் டூயிங் வெல்ஃபேர் ஃபார் ஹிம் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுறாங்க. அதான் லோக்கல்ல இருக்க எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்டு they want to bring corporates into the all business. அதான் நடக்குது. அதுக்கான ஏற்பாடு தான் இது அப்படிங்கிறாங்க. உலக உண்மைன்னு தெரியல. பட் அதாவது இல்ல கத்தி, அதாவது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் வந்து ஆல் லோ மிடில் இன்கம் லோ இன்கம் பீப்புள் ஆர் இம்பாக்டட். லாங் ரன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளாக் மணி பீப்புள் ஹஸ் டு லைக் அந்த பணம் வந்து அப்பதான் வெளியே வரும். ஆனா இமிடியேட்டா இம்பாக்ட் ஆகுது நம்ம தான். இல்ல விஜய், நீங்க வந்து பிளாக் மணி இருக்கு மணியாவே இல்ல விஜய், ஒண்ணுமே கிடையாது விஜய். நீங்க லாஸ்ட் இயர் பாத்தீங்கன்னா ஓகே நமக்கு வந்து இப்ப பிளாக் மணி இருக்கு, பிளாக் மணியே இல்ல. அதான் சொல்லுவாங்க, ஏன்னா பிளாக் மணி எல்லாமே ஆல்ரெடி இந்தியாவுக்கு வந்து ஒயிட்டா வந்துருச்சு, உள்ள வந்துருச்சு. இப்ப நீங்க லாஸ்ட் இயர் பார்த்து லாஸ்ட் 1 year எடுத்துக்கலேன். லாஸ்ட் 1 yearல வந்து ஓகேவா நமக்கு வந்து இப்ப ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்தியாவுக்கு வந்துருக்கு இல்லையா? ஓகே, ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து யாரு பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க இந்தியால இருக்க கம்பெனிஸ் சொல்றீங்களா? இந்தியாவுக்கு ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணது வந்து அமெரிக்காவோ யூகே அந்த மாதிரி இந்த ரிச் கண்ட்ரிஸ் யாருமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணல நம்ம ஊர்ல. நம்ம ஊர்ல பண்ணது எல்லாமே வந்து அந்த மாலத்தீவு இல்லைங்களா, மாலத்தீவு, மலேசியா, சிங்கப்பூர் அங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா, 80% ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அங்க இருந்தா நமக்கு வந்திருக்கு. ஒருத்தன் வந்து இந்த ஒரு தாய்லாந்து ஒரு பக்கத்துல ஒரு தீவு எழுதுறாங்க. அந்த ஒரு தீவு ஒண்ணு எழுதுறான். அந்த தீவுல இருந்தா பாத்தீங்கன்னா 80% இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம ஊருக்கு வந்திருக்கு. அந்த ஊர்ல வந்து காஃபி குடிக்கிறதே வசதி இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து காஃபி குடிக்கவே வசதி இல்லை அந்த ஊர்ல. ஆனா அங்க இருந்தா வந்து பல லட்சம் கோடி ரூபாய் நமக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆயிருக்கு நம்ம ஊர். அவனா யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணாதான் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணா நம்ம ஊர்ல அடிக்கிற எல்லாத்தையும் கொண்டே அந்த ஊர்ல வச்சு
அந்த ஊர்ல ஒருத்தர் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க, ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா உள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க. அதனால வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து ஆல்ரெடி எல்லா பிளாக் மணி ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டா உள்ள வந்து உண்மை இப்ப இருக்கிற ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்டாக் பண்ணாவே பிளாக் மணி எல்லாம் வெளில வந்து எவன்டா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணது எடுங்கடா அப்படின்னு சொல்லி லிஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னாவே நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் எவன்டா இன்வெஸ்ட் பண்ணுது நம்ம ஊர்ல அப்படின்னு. இந்த ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவனெல்லாம் சொன்னா ஃபாரின் கொலாபரேஷன் எதுவுமே ஃபாரின் கிடையாது, எல்லாம் இங்க இருந்து எடுத்துட்டு போய் அங்க இருந்து கொண்டு விட்டாங்க அவங்க. சரி, ஆக்சுவலா வந்து இதோட நம்ம செஃபோட இது கம்ப்ளீட் ஆகுது கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே. நான் ஒரு கிளாஸ் வந்து திரும்பி ஒரு ரிவ்யூ வைக்கிறேன். ஐ மீன் அடுத்த கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இந்த வரைக்கும் சும்மா ஒரு ஃபாஸ்ட் ரிவ்யூ போகும், என்னென்ன பார்த்தோம் என்னென்ன பண்ணணுன்றது. உங்களுக்கு இது நடுவில் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா எனக்கு அப்படியே ஒரு எழுதி கூட வச்சுங்க, நம்ம ஒன்று கிளாரிஃபை பண்ணலாம். இதுல ஒண்ணு நீங்க கேட்டது வந்து நான் அடுத்த செஷன் ட்ரை பண்றேன், அந்த 2 மாடியூல் வச்சு பண்ண முடியுமான்னு கேட்டாரு. அது வந்து 2 யூசர் அதான் பண்ண முடியும். ஆனா என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும்னா நான் சொன்ன மாதிரி கீ தான் நம்ம ஸ்வாப் பண்ற மாதிரி இருக்கு. 2 ஆர்கனைசேஷன். ஆனா வந்து கீயை தான் ஸ்வாப் பண்ற மாதிரி நான் பார்த்தேன். எங்க பார்த்தாலும் கீயை தான் ஸ்வாப் பண்ற மாதிரி சொல்றாங்க. நாங்களும் அதை தான் ஸ்டார்டிங்லேயே போட்டது, அந்த கீயை ஸ்வாப் பண்ணி பண்றது. ஸோ அது பார்க்கலாம். ஸோ அதை தவிர்த்து வேற எதாவது இருக்குன்னா நம்ம பார்ப்போங்க. சரி, மேபி ஒன்று பண்ணுவேன். 1 வீக் கூட கேப் விட்டு கூட பண்றதாலும் ஓகே. இல்லை நம்ம ஆக்சுவலா இந்த இது வந்து கோட்டு மீட்டிங்கோட எண்டு வந்து நான் 30யோட முடியுது, ஐ மீன் வெனஸ்டேயோட முடியுது. நம்ம அதுக்கப்புறம் பக்கத்துல வந்து ஹேங் அவுட்ஸ்ல பார்த்துக்கலாம். அப்படின்னா ஹேங் அவுட்ஸ் தான் எப்போ பார்க்கலாம். ஓகே, ஹேங் அவுட்ல பார்க்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எங்களுக்குலாம் அது டிஃபரன்ஸ் கிடையாதுங்க, ஸ்லாங்கஸ் ஆர் அவைலபிள் ஹியர். ஓகே, அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, அது ஒன்று பார்க்கலாம். டிஃபரன்ஸ் இல்லை. அப்போ என்னைக்கு கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடேவா? ஃப்ரைடே நைட்டா? ஃப்ரைடே நைட் கூட பண்ணலாம். குயிக்கா ஒரு ரீகேப் மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு ஃப்ரைடே நைட் ஒரு ரீகேப் தாராளமா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். மேபி இன்னொரு செஷன் வந்து ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஒரு தேவைன்னா இன்னொரு செஷன் வைக்கலாம். அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. ஒரு ரீகேப் மாதிரி இப்போ வந்து வெனஸ்டே சரி ஃப்ரைடே ஒரு ரீகேப், அப்புறம் வந்து ஒரு ஏதாவது கேட்சப். கண்டிப்பா அது பண்ணிடுறேன், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே, குயிக்கா क्वेश्चन ரைட் பிரவீன், ரைட்? நீங்க வந்து விஎம்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா வெளியில தேர்ட் பார்ட்டிட்டு? இது அஷ்யூர் சொல்றீங்களா? அஷ்யூர் AWS அப்படி சொல்றீங்களா? ஆமா, யாரு சீப்பா கொடுக்குறா? ஓகே, எனக்கு வந்து AWS எவ்வளவு மாசம் பே பண்றீங்க? எவ்வளவு மாசம் பே பண்றீங்க? $10 $15லாம் இருக்குதுங்க. ஸ்டார்டிங் $10 $15 ஒரு விஎம் வாங்க முடியுமா என்ன? டாலரும் வாங்கலாம். இல்ல AWS எப்படி ஃபிளாட் ரேட் மாதிரி போடுறானா இல்ல ஹவர்லி யூசேஜ் போடுறானா? இல்ல ஃபிளாட் ரேட்டும் இருக்குது. அதை வந்து நான் சொல்லல, ரிசர்வ் இன்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி 1 இயர்க்கு வாங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க ஒவ்வொரு மந்த் கால்குலேட் பண்ணதுல பாதி கட்டினா போதும், பாதியில 75 கட்டினா போதும். அதை வச்சு அந்த 1 இயர் ஃபுல்லா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். விஎம் பொறுத்த வரைக்கும் யூசேஜ் தான் காஸ்ட். அதுக்கப்புறம் இந்த நெட்வொர்க்லாம் பெருசா காஸ்ட் ஆகாது. நெட்வொர்க்னா என்னன்னா, உங்க மிஷின் வந்து ஒரு 80,000 பேர் அக்சஸ் பண்றாங்கன்னா அது காசு. ஆனா உங்க மிஷின் ஒரு 10 பேர் அக்சஸ் பண்ணாங்க காசு கிடையாது. நீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த கண்டிஷன் நீங்க வர மாட்டீங்க. உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு $20 தாண்டாத மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஒரு விஎம்க்கு. அத்தே உங்களுக்கு $5 மிஷின் வேணுமா? $5 மிஷின் வேணுமா கேக்குறேன். 512 MB RAM memory, 1 core processor, 20 GB SSD, 1 TB data transfer. லைனப்ங்களா? டிஜிட்டல் வெர்ஷன் ஒரு சைட் இருக்கு. டிஜிட்டல் வெர்ஷன் லிங்க் நோடுன்னு ஒன்னு பார்த்தா அவன் 10 வால்யூம் கொடுக்குறான். 2 GB RAM, 1 CPU core. டிஜிட்டல் வெர்ஷன் ஒரு லிங்க் இருக்கு பாருங்க, அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டிஜிட்டல் வெர்ஷன் கூட. ஆனா உங்களுக்கு என்னன்னா இதுல AWS ல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா மேபி எனக்கு எப்படின்னு தெரியல ஒன்னும். ஆனா 5 இயர்ஸ் வந்து AWS வந்து ஒன் ஆஃப் தி பிக் பிளேயர். இப்பயே அப்படிதான் அவர்தான், வேற யாரும் இல்ல. உங்களுக்கு அதுக்குள்ள வந்துட்டீங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க மேபி ஃபியூச்சர்ல ஆரக்கிள் எதை யூஸ் பண்ணாலும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய வரும். அதனால அதுல கொஞ்சம் நீங்க ஃபெமிலியர் ஆயிடும். டிஜிட்டல் வெர்ஷன்னா என்ன சொல்றீங்க? சைட் பேர் என்ன? டிஜிட்டல் வெர்ஷன் சார். டிஜிட்டல் ஓஷன் டிஜிட்டல் ஓஷன். ஆமா, $5 மிஷின் இருக்கு, $10 இருக்கு. ஒரு சீப்பா போகுறானா டிஜிட்டல் வெர்ஷன் ப்ரோ. நீங்க வேற AWS கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஃப்ரீ வெர்ஷன் போடுங்க. ஆமா $10 1 GB மெமரி, $10 1 core, 3 TB டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் கொடுக்குறான். ஓகே, டவுட்
3TB வராது. 3TB most இல்ல எனக்கு வந்து லிங்க்னோட் அதோட சீப்பா தெரியுது. லிங்க்னோட் பாத்தீங்கன்னா 4GB வந்து 20 ரூபாய் மாசத்துக்கு கொடுக்கும். 4GB RAM, 2 core CPU, 48GB SSD, 3GB data transfer. ஓகே. நீங்க ஃப்ரீ யூஸ் பண்ணீங்க. நீங்க இப்போ ஸ்டார்டிங்ல ஃப்ரீ யூஸ் பண்ணீங்க. AWSல ஃப்ரீ யூஸ் பண்ணீங்க. உங்களுக்கு 720 hours வந்து நீங்க அவ்வளவு சீக்கிரம் ஃபில் ஆக மாட்டீங்க. 720 hours நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு மிஷினை நிறுத்தி விட்டா போதும், அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. அது ஃபில்லே ஆகாது. அந்த மாதிரி ஒரு வருஷம் வரைக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளவு கொடுக்கலாம் ஃப்ரீ இன்ஸ்டன்ஸ்? இல்ல ஃப்ரீ ஒரு மிஷின் நீங்க கிரியேட் பண்ணா ஃப்ரீ தான். ஆக்சுவலா வந்து நிறைய சர்வீஸ் அதுல ஃப்ரீ தான். காசுன்னு பார்த்தா ஒரு குறிப்பிட்ட சர்வீஸ் தான் காசு. நீங்க ஃப்ரீயா நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு அந்த கார்டு எண்ட் ஆகிற டைம்ல வந்து இன்னொரு கிரெடிட் கார்டு நீங்க இன்டகிரேட் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ மேபி நம்ம இது பண்ணிக்கணும். ஓ ஆமா ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணனும். நான் கிரெடிட் கார்டு மாத்திக்கலாம். நீங்க மாத்திக்கலாம். ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். 720 hours ஃப்ரீயா தரணும். 720 hours ஃப்ரீங்க. அண்ணா பாத்தீங்கன்னா 20% 30 டே 1 மந்த் சொல்றோம். 1 மந்த் வேணா ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணலாம். ஆமா 1 மந்த் கம்ப்ளீட்டா 24 hours யூஸ் பண்ற டைமிங் நம்ம அவ்வளவு டைம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். நிறுத்திடுவோம் மிஷின். அதனால ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ற மாதிரி 1 yearல வந்திருக்கு. அதான் நீங்க மிஷினை ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஆமா மிஷினை ஸ்டாப் பண்ணி டிவைட் பை 30. இப்போ டெய்லி 1 hour போட்டீங்கன்னா 2 வருஷத்துக்கு வரதுக்குள்ள டெய்லி 1 hour யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 2 வருஷம் யூஸ் பண்ணலாம். ஆமா நாங்க 1 hour யூஸ் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? இல்ல நம்ம அதான் ஒரு நாள் யூஸ் பண்ண ஒரு நாள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். வரும் அது 1 yearக்குள்ள தாராளமா வரும். அப்புறம் இன்னொரு கொஸ்டின், உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்ச iOS டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க? iOS டெவலப்பர்ஸ் கம்பெனிஸ்ல தான் இருக்காங்க. ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் வேணுங்களா? கிளாரிஃபிகேஷன் எனக்கு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றாங்க. ஓ டெவலப் பண்றதுக்கா? நானே கேட்டு பாக்குறேங்க. நான் ரெஃபரல் நான் கொடுக்குறேன். யாராவது பண்ற இன்ட்ரெஸ்ட் நான் ஒரு சின்ன குட்டி ஆப் பண்ணேன். ஓகே ஓகே கண்டிப்பா நான் கேக்குறேன். சொல்றேன். சரி. ஓகே விஜய். நான் விஜய் என்ன பண்றீங்க? Alex, we are meeting next Friday. Yeah man, next Friday we'll meet, okay? Just for a quick review, okay? Catch up, huh? Yes, sir. Okay man, just you take care. Sure. All right, thank you. Bye. Bye guys. Bye.